Islam. Nuruddin Sahib Tilawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Translation. In the name of Allah, the gracious, the merciful. Remember when the woman of Imran said, My Lord, I have vowed to thee what is in my womb to be dedicated to thy service. So do accept it of me. Verily, thou alone art all hearing, all knowing. But when she was delivered of it, she said, My Lord, I am delivered of a female, and Allah knew best what she had brought forth. And the male she was thinking of was not like the female she had brought forth. And I have named her Mary, and I commit her and her offspring to thy protection from Satan, the rejected. Quran chapter 3, Surah Ali Imran, verses 36 and 37. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tahir Khalid Sahib Nazm. खिलाफत है इनाम आसमानी खिलाफत ही निज़ाम मोतबर है
خلافت سے مقدر دین کا غلبہ، اسی کے ساتھ ہی فتح و ظفر ہے، قیام امن کی ضامن یہی ہے، صحیفوں میں لکھی جس کی خبر ہے، ولی پیر و مجدد ہے سارے، خلافت سب پہ حاوی بالا تر ہے، خلافت ہے درخت پاک ایسا کہ جس کی شاخ ہر ایک باثمر ہے، خلافت ہے انعام آسمانی، خلافت ہی نظام معتبر ہے۔ رپورٹ لقمان کشور صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی، اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ اور پیارے حضور کی شفقت اور اجازت سے شعبہ وقف نو مرکزیہ کو اپنا پہلا ریفریشر کورس منعقد کرنے کی توفیق ملی، الحمدللہ علی ذالک۔ حضور انور کی ہدایت اور اجازت سے پاکستان اور انڈیا کے علاوہ دنیا کے ایسے تمام ممالک جن میں واقفین نو کی تعداد زیادہ تھی، سب کو ریفریشر کورس میں شمولیت کے لیے خطوط بھجوائے گئے، جس کے بعد 35 ممالک نے اس میں شمولیت کے لیے اپنے نیشنل سیکرٹریان اور نمائندگان کے نام بھجوائے، جن میں سے 5 ممالک کے سیکرٹریان ویزا کے مسائل کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے، اس لیے 30 ممالک کی نمائندگی کے ساتھ یہ ریفریشر کورس حضور انور کی طرف سے مقرر کردہ تواریخ 6، 7 اور 8 دسمبر میں نئے مرکز احمدیت اسلام آباد کے مسرور ہال میں منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اس کے لیے حضور انور کی اجازت سے حدیقۃ المہدی کے گیسٹ ہاؤس میں رہائش رکھی گئی تا زیادہ سے زیادہ وقت حضور انور کے قریب رہنے کا موقع ملے اور تمام شاملین اپنی 5 نمازیں بھی پیارے حضور کی اقتداء میں مسجد مبارک میں ادا کریں اور اس سفر اور پروگرام کا جو حقیقی مقصد ہے وہ حاصل کریں۔ سیدی کے ارشاد کی تعمیل میں کل شام بعد نماز مغرب خاکسار نے اس پروگرام کا افتتاح کیا، جس میں شعبہ وقف نو کو حضور انور کی طرف سے جو ہدایات ارشاد ہوتی ہیں سب کے سامنے رکھی گئیں اور توجہ دلائی گئی کہ ہم سب کی اولین ذمہ داری حضور انور کی ان تمام نصائح پر عمل کرتے ہوئے واقفین نو کی رہنمائی اور نگرانی ہے تا وہ سلسلہ کے لیے مفید وجود ثابت ہوں۔ اس کے بعد سیکریٹریان کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات حضور انور ایدکم اللہ کی ہدایات کی روشنی میں دیے گئے۔ اس کے بعد 7 دسمبر بروز ہفتہ صبح 10:15 بجے سے شام 7 بجے تک مختلف لیکچرز ہوئے، جس میں پروجیکٹر کے ذریعے شاملین کو واقفین نو کی کونسلنگ اور ان کے کیریئر پلاننگ کے سلسلے میں ماہرین سلسلہ نے، جن میں ڈاکٹر انس رانا صاحب اور اس کے علاوہ محترم عبد الماجد طاہر صاحب نے حضور انور کی جو ہدایات شعبہ وقف نو سے متعلق تھیں وہ پیش فرمائیں۔ اس کے بعد ایک لیکچر آئی ٹی اور ڈیٹا بیس پروگرام کے حوالے سے منعقد کیا گیا، جس میں اپنے شامل ہونے والے واقفین نو کو سیکٹریان کو بتایا گیا کہ ہم نے کس طرح ان تمام واقفین نو کا ریکارڈ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ مدیران
इस्माइल उर्दू और अंग्रेज़ी सेक्शन को वक्त दिया गया कि वो वाक़फ़ीन नौ में इन रसाइल की अहमियत को उजागर करने के लिए सेक्रेटरियान को गुजारिशात पेश करें। उसके अलावा मरियम मैगज़ीन की एडिटर इन चीफ़ की तरफ से भेजा गया एक नोट पढ़कर सुनाया गया। आखिरी प्रोग्राम मोहतरम आबिद ख़ान साहब के साथ रखा गया, जिसमें खिलाफत अहमदिया की शफ़क़त और हजूर अनवर की इनायात के सिलसिले में जो वाक़यात वो अपनी डायरी में पेश करते हैं वो उन्होंने हमारे सेक्रेटरियान के साथ शेयर किए। इस प्रोग्राम में शामिलीन की कुल हाज़िरी 42 रही और अब महज खुदा ताला का फ़ज़ल व एहसान है कि प्यारे हजूर ने हम अदना ग़ुलामों पर शफ़क़त फ़रमाई और हमारी दरख्वास्त को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और इस वक्त इशाइया में तशरीफ़ लाकर हम ग़ुलामाने सिलसिला की हौसला अफजाई फ़रमाई। ये नाचीज़ प्यारे आका से बस अदब व एहतराम दरख्वास्त करता है कि अब हमें नसाए फ़रमाएँ जिन पर अमल करके और आपकी रहनुमाई में हम आपके हकीकी खिदमतगारों में शामिल होने की हर मुमकिन कोशिश करें और यही हमारी ज़िंदगी का हकीकी मकसद और निस्बुलैन हो कि हम हर मामला में हज़रत खलीफतुल मसीह से रहनुमाई लेने वाले और उस पर कमा हक़्क़ा हूँ अमल करने वाले हूँ। आमीन या सय्यदी। Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dengan karunia Allah Ta'ala, The first international Waqf-e-Nau pada hari ini kita dapat menyelenggarakan refresher course untuk para sekretaris nasional Waqf-e-Nau this weekend. I am confident Saya yakin that para peserta refresher course ini we'll each have mendapatkan manfaat dari tukar pikiran berkenaan dengan pengalaman masing-masing, from the dan pastinya presentasi dari tim Waqf-e-Nau Markaz telah memberikan faedah juga, they will have presented dan saya yakin petunjuk yang saya berikan telah sampai kepada masing-masing perwakilan negara melalui presentasi yang disampaikan oleh para tim Waqf-e-Nau Markaz itu. anyway. Alhasil, Today I wish pada kesempatan ini to highlight saya akan sampaikan beberapa poin penting berkenaan dengan ruh yang seyogianya dimiliki oleh para sekretaris duties as Waqf-e-Nau dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya di jemaat masing-masing. I wish to remind you Pertama-tama, the great importance and significance saya ingin mengingatkan berkenaan dengan keutamaan dan betapa pentingnya gerakan Waqf-e-Nau ini. is the Waqf-e-Nau merupakan gerakan yang penuh berkat yang dicanangkan oleh Hadrat Khalifatul Masih yang keempat berdasarkan petunjuk dari Allah Ta'ala, for the sake of yang mana memiliki peranan penting prosperity dalam memajukan jemaat di masa yang akan datang dan dalam membuka jalan untuk pertabligan ke seluruh dunia. the purpose of this scheme was Tujuan dari gerakan ini to prepare as many adalah sebisa mungkin Waqfin para Waqf-e-Nau ini raised from dari sejak lahir with the objective of fulfilling the needs of the Jamaat, akan memenuhi kebutuhan dalam berbagai bidang, misalnya tabligh, and tarbiyat, as in education. talim, dan juga bidang kesehatan.
With the grace of Dan dengan karunia Allah Ta'ala, ever since the Wakf-e-Nau scheme was semenjak dicanangkannya gerakan Wakf-e-Nau, ribuan orang tua telah mewakafkan anak-anaknya sebelum mereka lahir, unborn children for the supaya anak yang akan terlahir itu dapat mengkhidmati Islam dengan sepenuhnya, disertai dengan ketulusan, spirit of sacrifice khususnya displayed by dalam diri para ibu Ahmadi nampak ruh pengorbanan yang luar biasa. as the National Secretary. Untuk itu, sebagai para sekretaris nasional Wakf-e-Nau di negeri masing-masing, Heavy burden telah diberikan satu beban tanggung jawab yang sangat besar di pundak Anda, upon you yang mana berdasarkan tanggung jawab to cater for the moral, spiritual, and educational training of those dan gerakan tersebut, Anda memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan akhlak, rohani, dan tarbiyat anak-anak tersebut. guide them Anda berkewajiban untuk memberikan bimbingan dalam setiap tahapan perkembangan mereka, karena mereka akan memiliki peranan yang sangat penting pada tahun-tahun yang akan datang the noble mission. dalam melaksanakan misi beberkat Hadrat Masih Maud alaihi salam. This is the objective. Ini merupakan tujuan dari Wakf-e-Nau. Since the launch Dari semenjak Wakf-e-Nau dicanangkan sampai saat ini, have opened telah berdiri jamiah-jamiah baru di banyak negeri. Begitu pula a significant banyak sekali di antara para mubaligh tersebut yang berlatar belakang Wakf-e-Nau. are being trained, Dengan demikian, para Wakf-e-Nau ini diberikan tarbiyat supaya mereka dapat menyampaikan ajaran Islam yang hakiki dan untuk memberikan tarbiyat akhlak kepada para Ahmadi. Dan tentunya jika jemaat mendapatkan taufik nantinya, maka kita pun akan mendirikan lembaga-lembaga yang akan memberikan pelatihan kepada guru-guru, membangun universitas kedokteran dan rumah sakit yang terkait. Namun pada saat ini, kita masih belum mampu untuk memulai proyek-proyek seperti itu. Alhasil, at least with the pure semata-mata karunia Allah Ta'ala, been able kita telah mendapatkan taufik untuk membangun jamiah-jamiah yang dengan perantaraannya our kebutuhan akan para mubalighin sampai batas tertentu dapat dipenuhi. to some extent. Nonetheless, there remain Namun dalam bidang-bidang lainnya pun, para Wakf-e-Nau sangat diperlukan. particular Khususnya, we need jemaat sangat memerlukan medicine para Wakf-e-Nau dalam bidang kedokteran dan pendidikan requirements untuk ditempatkan di rumah sakit dan sekolah-sekolah jemaat. hence Untuk itu, Anda semua harus mempersiapkan should encourage anak-anak Wakf-e-Nau di negeri-negeri Anda untuk menggeluti bidang-bidang are of most. yang akan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada jemaat. Moving on, Kemudian Anda juga hendaknya memahami akan sangat pentingnya memohon bantuan kepada Allah Ta'ala dalam setiap langkah Anda. if you are bereft of Jika Anda luput dari karunia dan kasih sayangnya, maka segenap upaya Anda tidak akan memberikan buah dan sia-sia. before Untuk itu, anything else, sebelum hal lain-lain, Wakf-e-Nau hendaknya diingat bahwa setiap sekretaris Wakf-e-Nau, apakah pada level lokal maupun nasional, yang berkhidmat sebagai sekretaris Wakf-e-Nau, hendaknya memperhatikan standar rohani dan akhlaki dirinya. honestly assess Dan perlu bagi mereka untuk menganalisa dengan jujur apakah mereka tengah meraih standar required for them yang diperlukan dalam memberikan tarbiyat kepada para Wakf-e-Nau. Wakf-e-Nau. Apakah para sekretaris Wakf-e-Nau ini yang notabene memiliki tanggung jawab untuk memberikan tarbiyat akhlaki
kepada para wakfeno memikirkan kondisi kerohaniannya? Apakah mereka dawam dalam melaksanakan salat 5 waktu sebagaimana telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan sampai kepada kita dengan perantaraan Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah para sekretaris juga dawam dalam melaksanakan ibadah nafal? Apakah mereka senantiasa tunduk dengan disertai penuh kekhusyuan dan kerendah hatian untuk memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala disertai dengan doa supaya Allah Ta'ala memberikan taufik kepadanya untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik? Seperti yang telah saya katakan, itu semua tak akan bisa diraih tanpa doa. Dan sebaliknya dari itu, apapun yang diraih dari keberkatan doa, tidak ada batasannya. through the blessings of prayer. Sesungguhnya, The very foundation of any success, pondasi keberhasilan apapun dalam jemaat ini sincere prayer and didasari dengan doa dan solat yang dipanjatkan di hadapan Allah Ta'ala dengan penuh kekhusyuan. Jika diiringi dengan rintihan doa, hard work disertai dengan upaya yang gigih to fulfill, supaya dapat mengemban tugas mulia ini dengan baik, maka akan memberikan hasil yang luar biasa. it will lead to Sebagai hasilnya, para wakfeno dalam jumlah yang sangat banyak akan mendapatkan kesempurnaan dalam hal akhlak, rohani, dan ilmu pengetahuan. and they will Dan di kemudian hari, mereka akan menjadi pengkhidmat jemaat yang terbaik. consequently, if you desire Dan jika Anda berkeinginan supaya para wakfino dapat meraih kesempurnaan akhlak dan kerohanian, spirituality, maka adalah penting that you supaya Anda sebagai sekretaris wakfino develop a close and intimate relation menegakkan jalinan yang kokoh dengan Allah Ta'ala and exemplify dan menjadi teladan dalam menampilkan akhlak yang mulia. all times. Each Wakfeno secretary Setiap sekretaris wakfeno, apakah ia berkhidmat di level lokal ataupun nasional, hendaknya ia memahami hakikat dengan baik bahwa di pundaknya telah dibebankan satu amanat yang besar. the other members Dalam hal ini, para anggota jemaat telah menaruh keyakinan kepada mereka bahwa para sekretaris tersebut dianggap mampu dan dapat menampilkan akhlak yang mulia yang diperlukan sebagai tarbiyat bagi para pemuda yang telah diwakafkan oleh orang tua mereka untuk mengkhidmati Islam. Khususnya, the national Wakfeno para sekretaris wakfeno nasional pay heed to the fact perlu untuk memahami dengan baik was given directly bahwa izin atas pengangkatannya diberikan oleh Khalifatul Masih atas rekomendasi para anggota jemaat. Untuk itu, para sekretaris tersebut hendaknya memikirkan bahwa Khalifatul Masih their approval, telah mengangkatnya disertai dengan harapan they will serve bahwa mereka akan berkhidmat dengan kerendahan hati dan keikhlasan dan dapat menzahirkan nilai-nilai akhlak yang tertinggi dalam berbagai kesempatan. faithfully Dan dengan segenap keikhlasan, hendaknya berusaha untuk menciptakan nilai-nilai tersebut dalam diri para wakfeno di negerinya masing-masing. hence the trust placed Anda akan dapat memenuhi amanat tersebut if you are jika Anda dapat menanamkan nilai-nilai Islami pada setiap bagian wujud Anda. of your existence. Never underestimate or take lightly the responsibility placed on Janganlah sekali-kali menganggap remeh keutamaan tanggung jawab yang dibebankan kepada Anda ini, sejauh berkenaan dengan upaya nyata Anda the task to guide the Wakfeno both in terms of their religious, pendidikan agama para wakfeno, also their secular. pendidikan duniawi, begitu juga dalam menempuh karir atau bidang yang akan digeluti, merupakan tanggung jawab Anda. Untuk itu Anda
hendaknya membuat program-program yang dapat membangkitkan kecintaan dan menarik, yang dapat membantu dan bermanfaat sebagai pondasi permanen bagi perkembangan pendidikan, akhlak, dan kerohanian mereka. Most certainly, you must teach Tentunya Anda the Waqfin from perlu memberikan pendidikan dan tarbiyat kepada para wakfeno dari sejak dini, dan perlu ditanamkan di dalam diri mereka apa saja tuntutan wakaf dan bagaimana. Tanamkan juga di dalam diri mereka bahwa wakfeno bukanlah merupakan gelar kehormatan, melainkan merupakan tanggung jawab dan kewajiban. Ini merupakan janji suci. it is a life Ini merupakan jalinan abadi dan nama lain dari pengorbanan yang dilakukan untuk tujuan agama, wherein all yang mana jika dibandingkan dengan janji setia dalam urusan ataupun pekerjaan duniawi maupun jabatan yang dilakukan oleh wakfeno, hal-hal duniawi tersebut tidak ada artinya. only if you are Adapun jika Anda berhasil dalam menanamkan nilai-nilai tersebut dalam diri mereka sejak dini, from childhood, will the members of baru para wakfeno akan faham berkenaan dengan keutamaan dan nilai-nilai wakaf, dan akan memahami janji yang pernah dipanjatkan oleh orang tuanya sebelumnya. Begitu juga janji yang ia ikrarkan ketika memperbarui wakaf pada saat dewasa. Mereka akan faham bahwa maksud dari individu wakfeno pada hakikatnya, as a member of maksud dari individu gerakan wakfeno ini adalah in reality pada hakikatnya merupakan wakaf zindagi atau wakaf hidup, a great sacrifice of one's own dan wakaf tersebut memiliki keutamaan yang besar dengan pribadi dari suatu individu dan memiliki tujuan yang agung, yang mana tanpa itu janji yang ia ikrarkan itu tidak ada maknanya. again. I Sekali lagi saya sampaikan bahwa utmost perkara yang paling penting adalah you set Anda hendaknya menegakkan teladan pribadi, di mana di satu sisi Anda membangkitkan kecintaan dalam diri mereka untuk senantiasa siap dalam menghadapi berbagai pengorbanan demi agama, dan di sisi lain harus terdapat keselarasan dalam ucapan dan amalan Anda. Untuk itu Anda semua making real sacrifices for the sake of perlu untuk memberikan pengorbanan yang hakiki demi agama. Seiring dengan pekerjaan dan kehidupan pribadi Anda pun harus meluangkan waktu secara rutin demi jemaat, and never dan jangan sampai kesibukan duniawi Anda menjadi penyebab Anda lalai di dalam urusan agama. you must be regular in offering Anda harus membangun kebiasaan untuk melaksanakan salat 5 waktu pada waktunya. Anda pun harus membiasakan bangun di malam hari untuk melaksanakan tahajud. Anda harus meminta pertolongan dan bantuan dari Allah Ta'ala, forgiveness for your dan mohonlah ampunan atas segala kelemahan-kelemahan Anda. Anda harus melapangkan dada Anda dan mengingat segenap anak-anak wakafino dalam doa-doa Anda. Dan Anda harus berdoa untuk keberhasilan gerakan yang penuh berkat ini. only if you work with this Dan inilah ruh yang jika menyertai Anda dalam setiap pekerjaan Anda, maka pada hakikatnya Anda dapat memenuhi hak-hak untuk berkhidmat sebagai sekretaris wakfeno. pay attention Dan dalam hal ini, Anda harus senantiasa memperhatikan sabda-sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam yang sangat luhur ini. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, even when a person sekalipun seorang manusia tengah sibuk dalam melakukan pekerjaan duniawi, fear of God ia hendaknya senantiasa diliputi oleh rasa takut kepada Allah Ta'ala, dan hendaknya agamalah yang selalu menjadi prioritasnya. Jika para sekretaris wakfeno dan pengurusnya memahami poin mendasar ini, point maka saya tidak akan ragu lagi. that a magnificent Laskar rohani wakfeno yang luar biasa akan tumbuh di berbagai belahan dunia, yang akan senantiasa siap untuk mengkhidmati jemaat.
multitude para wakfin dalam jumlah besar will akan terus berderap maju untuk mengkhidmati jemaat dengan gejolak semangat yang kokoh to serve the grand. dan akan mempersembahkan dirinya sendiri untuk menyempurnakan misi agung Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan penuh keberanian. They will submit themselves Mereka akan mempersembahkan diri sendiri untuk mengkhidmati Islam for the dan mereka akan selalu mengatakan labaik untuk menegakkan tauhid ilahi di berbagai penjuru dunia. to ensure this. Untuk meraih tujuan tersebut, Anda sebagai sekretaris Waqf&No A spirit of complete fidelity to their perlu untuk meniupkan ruh, keikhlasan dan kesetiaan yang sempurna kepada jemaat dan nizam khilafat. In addition, it is of the utmost importance Begitu juga sangatlah penting supaya para Waqf&No are exposed to memiliki standar akhlak yang tertinggi manifestation of such loyalty dan di rumahnya masing-masing, dalam lingkungannya, and menjadi penzahiran akan keikhlasan dan kesetiaan bagi jemaat. so you should also Untuk itu, sampaikanlah nasihat kepada para orang tua Waqf&No dan bimbinglah mereka attach to the supaya dalam berbagai kondisi mereka senantiasa setia kepada jemaat, remain sincere. terlebih setia kepada Allah Ta'ala. Further, you should reflect upon your Anda juga perlu untuk menganalisa standar kesetiaan Anda kepada Allah Ta'ala dan perlu untuk melakukan upaya-upaya yang lebih dari sebelumnya untuk meningkatkan jalinan dengan Allah Ta'ala. as I said, Seperti yang telah saya katakan, jika Anda berhasil dalam misi ini, we will see maka sebuah laskar rohani akan siap yang tujuannya bukanlah untuk berperang or to engage in combat, atau bertempur, advance the cause of melainkan untuk menegakkan kedamaian, solidaritas, dan rasa simpati. as Waqf&No Sebagai sekretaris Waqf&No, listen Anda hendaknya menyimak lagi I delivered in Canada khutbah saya yang pernah saya sampaikan pada bulan Oktober tahun 2016, yang di dalamnya saya menjelaskan berkenaan dengan keistimewaan seorang Waqf&No yang hakiki, with the title dan khutbah tersebut telah diterbitkan dengan judul Essence of Waqf&No. to you here. Salinannya telah diberikan juga kepada Anda di sini. Untuk itu, bacalah dan telaah dengan penuh perenungan. Catatlah kekhasan dan sifat-sifat yang membedakan antara Waqf&No dari yang lainnya. Tentunya sebelum mengarahkan pandangan kepada orang lain, See if you are adalah penting supaya Anda menilik kepada diri Anda sendiri, apakah Anda sendiri telah memenuhi tuntutan untuk memberikan peranan istimewa dalam hal ini atau tidak. Alhamdulillah, jumlah anak Waqf&No hari demi hari semakin meningkat. Sebagaimana telah saya katakan, laskar para muballighin established through the. yang tengah lulus dengan perantaraan Jamiah Ahmadiyah. However, we do not Namun kita tidaklah hanya membutuhkan para muballighin. new projects Setiap tahun jemaat mencanangkan proyek-proyek baru dan gerakan-gerakan yang untuknya jemaat memerlukan berbagai macam keahlian dan spesialis dalam berbagai bidang. Untuk itu Anda hendaknya menekankan kepada para Waqf&No untuk mendapatkan pendidikan dalam bidang-bidang yang dibutuhkan oleh jemaat. Dalam hal ini, if the importance of the pledge janji Waqf&No and the true dan nilai-nilai hakiki dari Waqf&No hendaknya ditanamkan di dalam benak para Waqf&No dari sejak dini. they will Tujuannya adalah supaya mereka dapat memahami dengan baik bahwa dalam bidang apapun yang dia tekuni, itu semata-mata untuk mengkhidmati jemaat, bukan untuk tujuan individu atau kemaslahatan pribadi. Dengan demikian, they mereka akan mempersembahkan diri mereka untuk memenuhi beragam kebutuhan jemaat to alleviate
The shortfall Mereka akan menempuh langkah untuk mengatasi kekurangan akan guru-guru di sekolah-sekolah kita. to fulfill the Mereka juga of doctors akan mempersembahkan diri untuk mengatasi kekurangan dokter di rumah sakit kita yang terdapat di Pakistan, Afrika, dan India. Misalnya saat ini di Indonesia, Jemaat Indonesia tengah mengerjakan proyek pembangunan rumah sakit. Untuk itu, mereka pun tentu memerlukan dokter-dokter dan staf medisnya. to be from Indonesia. Adalah lebih baik jika para wakfino, baik dari Indonesia atau dari negara-negara terdekat, dapat memenuhi kebutuhan tersebut, supaya lisensi medis lokal yang diperlukan untuk melakukan praktek di sana dapat diperoleh dengan mudah. Begitu juga dari Amerika, Kanada, dan Amerika Latin, jika para wakfeno mempersembahkan dirinya untuk berkhidmat, maka kita akan mendapatkan Us to grow and improve our hospital. bantuan untuk dapat memperluas dan memajukan rumah sakit jemaat di Guatemala. Africa, Europe, Dari Afrika, Eropa, Pakistan, dan negeri-negeri lainnya pun, kita memerlukan dokter-dokter wakfeno supaya kita dapat meningkatkan upaya-upaya kita untuk mengkhidmati kemanusiaan. Kaitan dengan itu, Anda harus mempersiapkan rancangan lengkap di negerinya masing-masing. Begitu juga sangatlah penting that supaya di level nasional atau negeri, para sekretaris wakfeno secara terus-menerus dapat terus menjalin hubungan dengan para sekretaris wakfeno lokal. Misalnya, for example, the United States and Amerika, Kanada merupakan negeri-negeri yang sangat luas. Untuk itu, Anda hendaknya menjalin hubungan dengan para sekretaris wakfeno lokal jemaat di sana dan upayakan sebisa mungkin supaya mereka bekerja secara aktif dan istiqomah dan pastikan mereka memahami dengan baik tanggung jawabnya masing-masing karena para sekretaris wakfeno lokal ini sangat berperan penting dalam mempersiapkan laskar-laskar rohani ini. each member of Merupakan tanggung jawab mereka supaya setiap wakfino yang ada di jemaat lokalnya memahami keutamaan dan nilai-nilai janjinya. Sesungguhnya setiap sekretaris ataupun pengurus akan berhasil dalam melaksanakan tanggung jawabnya jika mereka bersikap taat kepada perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, must fulfill juga memenuhi janji-janjinya, dan menegakkan ketakwaan di dalam diri. Selanjutnya, mereka yang tergabung di dalam gerakan wakfeno, who have ada juga di antara mereka yang memilih bidang-bidang yang mana sama sekali tidak diperlukan oleh jemaat. so it is Dalam kondisi demikian, hendaknya diingat supaya jangan sampai Anda mengesampingkan anak-anak wakfeno seperti itu atau menyia-nyiakan pengkhidmatan mereka. Berkenaan dengan para wakfeno yang tidak segera mendapatkan lapangan pengkhidmatan di dalam jemaat, service of the Jamaat. apakah mereka They are seorang pengacara, peneliti, engineers, insinyur, atau menggeluti bidang apapun itu, mereka hendaknya ingat bahwa agama harus senantiasa menjadi prioritas bagi mereka. at all times. It should not be that they focus on their career, Mereka hendaknya tidak sedemikian rupa larut dalam bekerja untuk mencari nafkah, or that sehingga to recite tidak dapat melaksanakan salat wajibnya atau membaca Al-Quran Karim dan merenungkan maknanya. Jangan sampai kita diliputi oleh pemikiran yang keliru yang mengatakan bahwa mungkin saja para wakfino ini tidak perlu untuk menuntut ilmu agama atau berhak untuk tidak melaksanakan tugas-tugas jemaat atau untuk tidak bertablig karena tuntutan pekerjaannya. Dengan karunia Allah Ta'ala, Profesor Dr. Abdul Salam Sahib telah sampai pada puncak ketinggian sains, namun beliau tidak pernah melupakan tanggung jawabnya kepada Allah Ta'ala. Beliau senantiasa dawam dalam melaksanakan salat 5 waktu 5 daily prayers. dan terbiasa untuk melaksanakan salat tahajud pada waktu subuh. He carefully Beliau biasa merenungkan Al-Quran dengan penuh tadabbur. Beliau pun mendapatkan banyak poin-poin penting dari Al-Quran and his yang darinya beliau mendapatkan bimbingan dalam kehidupan sehari-hari dan menunjang pekerjaan beliau. in the writing of the poems Beliau pun memiliki pemahaman yang luas berkenaan dengan buku-buku Hadrat Masih Maud alaihi salam. who says that they do not
Untuk itu, jika ada orang yang mengatakan bahwa ia tidak memiliki waktu untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap agama karena kesibukan pekerjaannya, sebenarnya orang yang seperti itu mencari-cari alasan untuk menutupi kemalasannya. I also wish to Ada satu lagi petunjuk yang baru-baru ini saya sampaikan berkenaan dengan Waqf Now, bahwa as it is not possible tidaklah mungkin bagi jemaat untuk mengambil manfaat dari pengkhidmatan para Waqf Now secara total. every single member of Wakfino Untuk itu, bagi mereka yang memiliki kemampuan dan pendidikan yang menunjang untuk berkhidmat pada bidang pelayanan umum atau public service, mereka hendaknya berkhidmat di bidang tersebut di negerinya masing-masing. Di mana di satu sisi, para Waqf Now perlu untuk menciptakan jalinan dengan Allah Ta'ala dan berkhidmat dalam jemaat. Di sisi lain, mereka juga harus mengkhidmati masyarakat dan bangsa. Alhamdulillah, Allah the Almighty has blessed us Allah Ta'ala telah sedemikian rupa meningkatkan jumlah anak-anak Waqf Now di banyak negeri, of Wakfino are now such that along sehingga selain dapat memenuhi keperluan jemaat, also dengan perantaraan Waqf Now ini juga, kita dapat memikirkan untuk dapat memenuhi kebutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, jemaat kita positive change akan mampu untuk menciptakan perubahan ke arah positif di dunia ini. Insya Allah. Tentunya para Waqf Now yang berkhidmat dalam jemaat atau bekerja di luar, namun memenuhi janjinya, maka dapat menjadi sarana untuk menciptakan revolusi rohani dan akhlaki di dunia ini, a revolution yang mana merupakan revolusi yang dapat menjadi penyebab tegaknya tauhid ilahi di dunia ini. a revolution Merupakan suatu perubahan yang dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan umat manusia di dunia ini terhadap ajaran Islam yang mencerahkan. a revolution Ini merupakan revolusi towards religion yang dapat mengarahkan manusia terhadap agama, bukan sebaliknya menjauhkan, seperti yang tengah kita saksikan pada masa ini. a revolution Ini merupakan suatu perubahan yang dapat menjadi sarana untuk tegaknya perdamaian di dunia ini. Ini juga merupakan suatu perubahan yang dapat menciptakan kecintaan dan kasih sayang dan perdamaian bagi semua bangsa-bangsa di dunia. all communities, races and beliefs. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada Anda semua untuk dapat memahami dan melaksanakan tanggung jawab Anda dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah Ta'ala menjadi penolong Anda dalam segenap upaya-upaya. Sehingga setelah dewasa nanti, para Waqf Now ini menjadi pondasi jemaat yang baginya para orang tua telah menyampaikan janjinya sebelum mereka terlahir. Dan begitu juga mereka di kemudian hari telah memperbaharui lagi janjinya. Semoga setiap individu Waqf Now dan setiap orang yang telah ditetapkan untuk menarbiati mereka dapat memberikan peranan pentingnya untuk memenuhi misi Hadrat Masih Maud alaihi salam. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada Anda semua untuk dapat melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Now join me in silent prayer. Mari kita berdoa. Ameen.